ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਲੇਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਡਾ ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ कि जा रही हैं, हर कितने तार जा रही है। लॉकडाउन में आई थी, मकान ली थी मैं। पहले मैंने इसमें 1 महीना किराए में निकाला, ठीक है। फिर किराए में निकाला। जब इस बंदे से मेरी लड़ाई होने लगी, ये उसका बंदा था, तो इससे जब मेरी लड़ाई होने लगी तो ये इस मकान का मूल डालने लगे। अच्छा। फिर मालिक मेरे पास आया, बोलता अगर आपको मकान लेना है तो बयाना करो। फिर मैं इस मकान का उनके घर पे मेरे हस्बैंड को लेके गई, बयाना करके आई ₹1,00,000। उसके बाद उसको मैं परमानेंट कभी 3 महीने का, कभी 2 महीने का कट्ठे पेमेंट उनको मैं करने लगी। ये मकान वो 8 लाख में सेल करने लगे। कोई रेंट डील बनाई या कुछ लिया था मकान, तो उसके कोई प्रूफ आपने लिखाए, बयाना लिखाया? बयाना लिखाई थी, तो बयाना वो मेरे को, मैं जब बोली कि मुझे मीटर लगवाना है तो मेरा बयाना मुझसे ले गया, जो उसके लड़के उसके ऑफिस में बैठता है। पहली गल तो जी इन्हों ने साडे मकान ते कब्जा किया होया जी, उसकी कंप्लेन हुई है जी। जे जब कोई किसी को सेल परचेज करता है जी, ठीक है ना, उन्होंने को पेपर होंगे ना जी, बिल्कुल। इन्होंने पूछो तुहाडे को पेपर हैगे आ? ये सबसे पहला बयाना है 2 लाख। हाँ, 1 लाख बयाना दी थी, तब कागज नहीं बनाया। जब दूसरी बार पेमेंट करी तब दूसरी बार कागज बनाया, ठीक है। ये कोरे कागज पे दिए, चिट्टे ऐसा स्लिप पे चिट्टे पे दिए, तो उन्होंने लिख के, ये क्या मतलब, उसके बाद के रसीद नहीं दिए। उसके बाद मैंने इनको 2,19,000, ये देखिए 3 लाख मैंने उनको पेमेंट करी हूँ। ये देखिए सर, मेरे पास पुख्ता सबूत, ओरिजिनल कागज मेरा सारा वकील के पास है सर। कोई भी बंदा किसी को 10,000 भी दिंदा ना जी, वो नोट करांदा। जे तुसीं भी दोगे कराओगे ना जी नोट। मेरे पास 3,20,000 तक की, 30,000 तक की स्लिप है, और बाकी की जो दो गूगल की हैं वो स्लिप है। बाकी कुछ स्लिप उन्होंने दिए नहीं। मेरे हस्बैंड शुक्रवार 8:30 बजे से इसी इलाके से उठाई गई है, और इसमें साजिश है पूरी, क्योंकि उनको मैं अकेला कभी नहीं भेजती थी। मैं अभी हिम्मत करके लड़के, वो मेरा आदमी मुझे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई मीटर लगा इस मीटर कॉलोनी में कोई मीटर नहीं। वो कहता है मैं जो बिजली विभाग में मैन अफसर है, मैं उनको ₹1,00,000 देता हूँ महीने का, रज के बिजली वालों। अच्छा। हाँ, इसका कोई इशू नहीं होगा, कोई आपके पास आएगा नहीं। तो वो कह रहा है मेरा मकान 8 लाख में सेल जा रहा है, तो आप 8 लाख दो। मैंने कहा मैं 5 में बात हुई थी, मैं 5 से 5 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगी, आपको जो करना कर लो। फिर उन्होंने धमकी दिया था कि अगर कोर्ट तक जाना पड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इन्होंने शुक्रवार को 8:30 बजे मैं अपने हस्बैंड को एक बार फ़ोन लगाई, उनके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी बार ना जैसे घें की आवाज़ आई, जैसे कोई मुंह दबता हो उस तरह की आवाज़ आई। तीसरी बार उनको फ़ोन लगाई, स्विच ऑफ आने लगा उनका मोबाइल। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। हमने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हर जगह हम उनकी छानबीन तलाश जारी है। रात को हमारी नींद नहीं है, दिन में हम अभी आगे जस्ट बैठे थे तो हम आ पाए। इन्होंने मेरे तो रेंट पे लिखा होया सी, बकायदा मेरे को स्लिप्स ने जिहदे विच रेंट दे पे कर रहा मैं तो 2-2 3-3 महीने का इकट्ठे 3-3 हज़ार रुपये। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਲੇਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਡਾ ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਇਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੂੜੇ ਡੰਪ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਆਲਮ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਲੋਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ज़्यादा ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ पूरा मामला है। डॉक्यूमेंट कहाँ, आपके पेपर कहाँ हैं? क्या मामला क्या था? मामला ये था, मैं लॉकडाउन में आई थी, मकान ली थी मैं। पहले मैंने इसमें 1 महीना किराए में निकाला, ठीक है। फिर किराए में निकाला। जब इस बंदे से मेरी लड़ाई होने लगी, ये उसका बंदा था, तो इससे जब मेरी लड़ाई होने लगी तो ये इस मकान का मूल डालने लगे। अच्छा। फिर मालिक मेरे पास आया, बोलता अगर आपको मकान लेना है तो बयाना करो। फिर मैं इस मकान का उनके घर पे मेरे हस्बैंड को लेके गई, बयाना करके आई ₹1,00,000। उसके बाद उसको मैं परमानेंट कभी 3 महीने का, कभी 2 महीने का कट्ठे पेमेंट उनको मैं करने लग गई।
प्रूफ क्या आपके पास, आपने उसे पेमेंट दी है? हाँ, तो 4-4 5-5 महीने का इकट्ठे लिखता था, प्रूफ है, मैं दिखा रही हूँ आपको, अभी आ रहा है बच्चा लेके। तो उसके बाद ये मकान वो 8 लाख में सेल करने लगे। कोई रेंट डील बनाई या कुछ लिया था मकान, तो उसके कोई प्रूफ आपने लिखाए, बयाना लिखाया? बयाना लिखाई थी, तो बयाना वो मेरे को, मैं जब बोली कि मुझे मीटर लगवाना है तो मेरा बयाना मुझसे ले गया, जो उसके लड़के उसके ऑफिस में बैठता है। तो आपने कोई उसकी फोटो कॉपी करवाई थी? मेरी विश्वास बहुत था कि मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, छोटे छोटे बालक के मेरे साथ ऐसा वो नहीं करेगा। मेरे सर 5 बच्चे हैं, अभी मेरी सर्जरी से एक गुड़िया हुई है, और मेरे हस्बैंड शुक्रवार 8:30 बजे से इसी इलाके से उठाई गई है, और इसमें साजिश है पूरी, क्योंकि उनको मैं अकेला कभी नहीं भेजती थी। मैं अभी हिम्मत करके लड़के, वो मेरा आदमी मुझे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मेरा आदमी, और ये काम इसका ही है, क्योंकि उनका व्यवहार इतना अच्छा, और उनका आप मोहल्ले में वेरीफाई कर सकते हैं सर कि हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है, भाईचारे जैसा हमारा पूरा मोहल्ले में है। कौन से सन में लिया था ये मकान आपने? ये मकान सर मैं आई थी लॉकडाउन में, इतना मेरे को याद है। लॉकडाउन 1 महीना रह के उसके बाद मैंने इनका बयाना करके उनको किस्तें चालू कर दी, और ये मेरे को कभी इन्होंने हर महीने का किस्त नहीं चढ़ाया। एक कभी 5 महीने का चढ़ाता था, कभी 6 महीने का, इकट्ठे पैसे मेरे पास लिस्ट पड़ी है, उसमें चढ़ाई है, और कुछ पैसों का इन्होंने लिस्ट भी नहीं दिया। कोई मीटर लगा इस जितनी कॉलोनी है, कई मीटर लगा? कॉलोनी में कोई मीटर नहीं। वो कहता है मैं जो बिजली विभाग में मैन अफसर है, मैं उनको लाख रुपया देता हूँ महीने का, रज के बिजली वालों। अच्छा। हाँ, इसका कोई इशू नहीं होगा, कोई आपके पास आएगा नहीं। तो मतलब जितनी मर्जी बिजली फूको, बिजली वाला कोई नहीं? हाँ, बिजली वाला इधर कोई नहीं आएगा, लेकिन बिजली वाले सर आते हैं और तार काट के ले जाते हैं, फिर हम बाद में तार डालते हैं, सब मिल करके पैसा डाल के फिर हम मोटी केबल डालते हैं, 1000-2000 खर्चा पड़ता है। और वो कहता है कि मैं बिजली वाले को, मतलब मैन अफसर को पैसा भरता हूँ। लेकिन ये तो क्वार्टर है सारे, बात करो। और जो भी मीटर लगे हैं सर, वो मीटर का कोई मान्यता नहीं है। जो पहले के मकान लिए हुए हैं, उन्होंने जब लग रहे थे बिना एनओसी के, बिना मतलब ऐसे लग जाते थे, और अभी एनओसी का रोला है, बिना एनओसी के मीटर नहीं लग रहा है। तो अभी कोई मीटर किसी, अभी जितने मकान है सर, इनके किराया भी इनका अच्छा जाता है। आपको मैं एक बेड़ा और दिखाऊंगी जिससे इनका कम से कम वहाँ से किराया 50,000 मंथली का महीने का जाता है, कोई मीटर नहीं है सर। तो दसो ना मीटर लगा कि नहीं लगा? देखो सर, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਨਓਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਨਓਸੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਫਿਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਓਸੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਮਾ ਹੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा कोई रोला नहीं है। जब बयाना किया मकान मालिक को, इन्होंने 3 लाख का बयाना किया, 5.5 लाख जिन्होंने क्या खरीदे। हाँ नहीं, ये मकान जब मैं ली थी, मैं 5 का ली थी, ये 5.5 का ली थी, मेरी 5 में बात हुई थी। तो मेरे लेने के बाद इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। इन्होंने मकान
मालिक से, इन्होंने ही इस मकान का रेट मूल बताया था। तो वो कह रहा मेरा मकान 8 लाख में सेल जा रहा है, तो आप 8 लाख दो। मैंने कहा मैं 5 में बात हुई थी, मैं 5 से 5 पैसा ज़्यादा नहीं दूंगी, आपको जो करना कर लो। फिर उन्होंने धमकी दिया था कि अगर कोर्ट तक जाना पड़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और उन्होंने ये रिकॉर्डिंग है उसकी जो रिकॉर्डिंग मैं सर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग मोबाइल करती नहीं हूँ। और दूसरी चीज़ है कि कुछ स्लिप दिए थे, कुछ स्लिप नहीं दिए। मेरे पास 3,20,000 तक की, 30,000 तक की स्लिप है, और बाकी की जो दो गूगल की हैं वो स्लिप है। बाकी कुछ स्लिप उन्होंने दिए नहीं। क्यों? मैं उनसे मैं प्यार से सोच रही थी कि मेरे को मीटर लगवाना, ये चोरी वाला काम है। रोज आए दिन ही तार काट के ले जाते हैं कुंडी वाले, जो बिजली वाले जब भी आते हैं तार काट के ले जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है यहाँ तक तार काट के ले जाते हैं, फिर तार डालनी पड़ती है। और इन्होंने शुक्रवार को 8:30 बजे मैं अपने हस्बैंड को एक बार फ़ोन लगाई, उनके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी बार ना जैसे घें घें की आवाज़ आई, जैसे कोई मुंह दबता हो उस तरह की आवाज़ आई। फिर ये आवाज़ आई सर, उसके बाद जब मैं तीसरी बार उनको फ़ोन लगाई, स्विच ऑफ आने लगा उनका मोबाइल। उनके उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। हमने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हर जगह हम उनकी छानबीन तलाश जारी है। रात को हमारी नींद नहीं है, दिन में हम अभी आगे जस्ट बैठे थे तो हम आ पाए। सर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, मतलब पास नहीं है सर, क्योंकि ना सीवरेज है ना कुछ है प्लाटों में। ये जो पानी जा रहा है ना इस सबका, ये बाबू ने इसलिए अपना प्लाट सेल नहीं कर रहा है क्योंकि किराया उठा रहा है। तो पीछे अपने प्लाट में जो गंदा पानी है, जो बीमारियां फैल रही हैं, ये इसका कारण है। हम यहाँ आए दिन बीमार रहते थे, इसलिए हमने मकान घर शिफ्ट किया। ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਆਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀਆਂ तमाम ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਕਸਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, तमाम ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੀਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਡੀਲਰ ਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ? ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ? ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ? ਮੀਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ये सर, ये मैं जो उनको पेमेंट करी थी, अच्छा, ये सबसे पहला बयाना है। 2 लाख का। हाँ, 1 लाख बयाना दी थी, तब कागज नहीं बनाया। जब दूसरी बार पेमेंट करी तब दूसरी बार कागज बनाया। ठीक है, ये कोरे कागज पे दिए, चिट्टे ऐसा स्लिप पे चिट्टे पे दिए थे उन्होंने लिख के। ये क्या मतलब? उसके बाद के रसीद नहीं दिए। उसके बाद मैंने इनको 2,19,000, आइए देखिए 3 लाख मैंने उनको पेमेंट करी हूँ। ये देखिए सर, मेरे पास पुख्ता सबूत, ओरिजिनल कागज मेरा सारा वकील के पास है सर। और ये कह रहा है कि नहीं, ये कहता है कब्जा है। कब्जा है तो किरायानामा दीजिए ना। कौन 3 महीने का किराया इकट्ठा देता है? वो कहता है 3 महीने का किराया इकट्ठा। कौन किराएदार देता है? 1 महीने का इस समय रोटी पे ना आता है सर। अगर रोटी हम नहीं खा सकते 3 महीने का किराया इकट्ठा देंगे? ये बताइए। इसने मेरा आदमी उठाया कि ये केस से जनानी हटेगी, क्योंकि मेरा आदमी बिल्कुल ही भोला है। जो आपके 5 लाख, आप कितना पैसा चला गया? 5 लाख पूरे पेमेंट गई हुई है सर। तो 5 लाख फिर वापसी कैसे आएगा आपका? ये बताइए पहले, आप कैसे लोगे इसका पैसे पूरा? अब सर उनके पास हमारा केस चल रहा है। ये मेरे आदमी को अगवा करने का यही रास्ता है सर। उन्होंने इसलिए अगवा किया कि केस से हट जाएंगे तो मेरा मकान छोड़ देगा और इस मकान को अच्छे रेट से मैं निकाल सकूं, सेल कर सकूं। ये देखिए यहाँ मेरे पीरों का जगह बना, मैं अभी भी आती हूँ सर। लाइट जलाओ, लाइट तो लगा के दी थी ना तुम्हें, लाइट तो जलाओ तुम, लाइट जलाओ। सारी लाइट कुंडी थे फिर? सारी कुंडी पे है। एक कुंडी है कि तो दिखाऊंगे सानू? हाँ सर, बाहर से दिखाती हूँ। और हीटर भी सरेआम चलता है। अच्छा, हम भी हीटर चलाते हैं, मेरे पास फोटो है। मुझे खुद कहे थे कि आप हीटर चलाओ, जो मर्जी चलाओ, कोई बिजली वाला नहीं आएगा। जितना मर्जी बिजली वालों सर। आइए सर, दिखाते हैं आपको, मैंने कुंडी दिखाते हैं, चलिए सर। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? हाँ जी, हाँ जी, अपना है। आए थे 7:30 बजे के करीब में, मिठाई बांटे। अब इधर गए, फिर मुड़ के आए नहीं दोबारा। नहीं, मकान इनका अपना लिया इन्होंने? हाँ, ये तो अब पहले किराया पे था सर, अब लिए थे। अब पता न बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस गरीब के साथ क्या इंसाफ कैसे मिलेगा? इस गरीब को आप कैसे रोटी कमाती होगी ये तो आपको पता है। आप 1000 रुपये 2000 रुपये कैसे जोड़ोगे? आप गरीब हो, इस करके आपके साथ बेइंसाफी हो रही है? नहीं, इंसाफी थोड़े हो रहा है, ये इंसाफ गलती नहीं हो रहा? नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ?
ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੀ? बोला क्या समझ में, हम क्या बताएं। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? वैसे कोई गलत आदमी नहीं था वो बंदा, वो सबकी मदद करता था। हाँ, तो फिर अरे ना जो हो गया, अब भला ये समझ क्या बताएं हम। इसके हस्बैंड की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं चलो, हस्बैंड ठीक चला गया, वो आ जाएगा जब आना होगा। इन्होंने इंक्वायरी लगाई है, पुलिस थानों में कंप्लेंट की है, लेकिन बात करूं, इतने पैसे दिए हैं, इन्होंने प्रूफ रखे हुए हैं, तो वो पैसों से ही मुकर जाएगा बंदा फिर ये? पैसे की तो देखो हम नहीं बता सकते, हमारे सामने की बात नहीं, हमें 1 साल हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग नहीं बता सकते, ये कॉलोनी वाले बता सकते। बिल्कुल कॉलोनी वाले को पूछा भी असी, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पिछली तस्वीर जरूर दिखा दूंगा ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, तमाम ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਕਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਹੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮੋਟਾ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਹੈਲੋ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 38 ਗਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ? ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 32 ਸੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਿੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਦੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ 3-3000 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਕਾਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਰੈਂਟ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਡੀਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 15-16 ਮਕਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਗੀ, 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 15 ਜਣੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੈਂਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ? 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਲਾਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਗੇ ਕਰਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜੀ ਨੋਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਬਸ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ACP ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜੀ। ਚਲੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 1-2 ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ? हम नहीं खाली करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, समझ रहे हो? साहब की हाल ने ठीक हो? विशाल गल कर रहे हैं लुधियाना लाइव तो पत्रकार। हाँ जी एक्शन साहब, मैं ना खड़ा सीगा, ये तुहाडा एरिया ही पैंदा, लेकिन मैं खड़ा वां टिब्बा रोड, टिब्बा थाना नहीं सर? हाँ जी। कूड़े का ढेर है सर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ। ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਮਾ ਹੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ 50-60 ਘਰ ਆ ਕੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਇਹ? ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੂੜੇ ਡੰਪ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੁਝ। ਗੋਇਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਗੋਇਲ ਕਲੋਨੀ ਕੂੜੇ ਡੰਪ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਇਲ ਕਲੋਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਥੇ 50-60 ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। AC ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਜੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸੀਗੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਧਰਮੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।